Okay, Mehraf Islam. Ji, please. This is your time. Please, you start. You say the importance of learning English, please. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Salam. Learning English is very important because it is a widely spoken language around the world. It help us communication with people for different countries and understand their cultures. Knowing English can also open doors to between job opportunity as many international business use it to communication. If you want to study around to travel, spoken English can make it easy to understand other and express yourself. It also helps you acro- uh, help you more information online like article, videos, movies and tutorials which are often in English. Accordingly, uh, learning English can boost your confidence, uh, especially when you speak in front of others. It it allows you to watch movie, uh, listen to songs and read books in their original language, making the expression more enjoyable. Overall, learning English can make your life easy and you you help you connect with the whole world in many ways. Thank you. Okay, nice. Thank you. Okay, Lipi Akhtar আপু, you say, please. Unmute করি একটু। জি, Yes, sir. জি, you say about the importance of English learning English. English is an international language. It is spoken all over the world. It is a foreign language is our countries. It is used for communicating with the people different countries. Many people around the world uh, speak. If we learn English, we can take to people from other countries. It helps us then we travel, study or work. Many books, movies, and websites are English. Now, when it comes to financing, we need to learn English to communicate it with foreign buyers. English is also used in science and business. Language is give us more chance to get a good job and learn new ideas. It helps us make friends from different places. That is why learned English is so important. Okay, nice. Thank you. Okay, thank you. Next, who want to say, please? আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই, প্লিজ? Saramboli. জি, প্লিজ, প্লিজ। Hello everyone. Today I will talk about why learning English is important. English is an international language. People around the world use it to talk to each other. English helps us in education. Most books, websites, and videos are in English. If we know English, we can get better jobs and government, bank, teacher, business, go to abroad, look smart for freelancing, or look educated. Uh, English English helps us enjoy movies, songs, and games from other
countries. So English is very important for study, job, and communication. Thank you. That's it. Okay, Assalamu nice. alaikum, sir. Salam. Okay, next one to say please about the importance of learning English. আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই? ওকে, সেকেন্ড আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল ভোকাবুলারি 160 থেকে 180। ভোকাবুলারি 160 থেকে 180। হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট প্লেস? 160 থেকে 180 কে বলতে চাই ভোকাবুলারি? ভোকাবুলারি কে বলতে চাই? স্যার আমি বলবো। ওকে, উপেক্ষা করা। জি স্যার। উপেক্ষা করা। উপেক্ষা করা। ইনকোয়ার। উপেক্ষা করা, ইগনোর। ইগনোর, উপেক্ষা ও করা। সরি স্যার। 160 থেকে 180 ছিল। ওকে, ও অনুসন্ধান করা। ইনভেস্টিগেট। ইনভেস্টিগেট, দেখে বলতেছি তালগোল পাকানো। জি তালগোল স্যার। পাকানো, তালগোল পাকানো। তালগোল পাকানো। জাম্বেল, তালগোল পাকানো। ও জাম্বল। শনাক্ত করা। শনাক্ত করা। যে স্যার আইডেন্টিফাই। ওকে, অনুসন্ধান করা। স্যার এটা তো দুইটা আছে, এটা কি ইনকোয়ার? ওকে, বলেন উত্তরাধিকারী হওয়া। উত্তরাধিকারী হওয়া। ইনস ইনস আই ইনহেরিট, উত্তরাধিকারী হওয়া। ওকে, ধন্যবাদ। ইনহেরিট। নেক্সট ওয়ান টু সে প্লিজ। আর কে বলতে চাই ভোকাবুলারি? আর কে বলবো? ওকে, নেক্সট আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল হাউ প্লাস উইল এবং হাউ প্লাস মাস। হাউ প্লাস উইল এবং হাউ প্লাস মাস। একটু যেতে চাই সেখানে। কি বলতে চাই? আস্কিং কোশ্চেন, হাউ উইল এবং হাউ মাস। স্যার আমি বলি। ওকে, নাইস। তোমাকে আমার কত দিতে হবে? আহ, তোমাকে আমার কত দিতে হবে? হাউ মাচ ডু আই নিড টু গিভ? ওকে, এই পোশাকের দাম কত? পোশাকের দাম কত? হাউ মাচ ইজ দিস ড্রেস? সে কতটা সৎ ছিল? হাউ মাচ অনেস্ট ওয়াজ হি? গুড। তোমার বন্ধু আসবে কিভাবে? হাউ উইল হাউ উইল ইউর ফ্রেন্ড কাম? তুমি এটা কিভাবে করবে? হাউ উইল ইউ ডু দিস? ধন্যবাদ। ওকে, নেক্সট কে বলতে চাই প্লিজ? আর কে বলতে চাই? আস্কিং কোশ্চেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রশ্ন করতে না পারলে তো হবে না। করি নাই। স্যার আমি বলবো। আচ্ছা, দেখে বলা যাবে না, খবরদার। সে জি স্যার। কতটুকু চায়? হাউ মাচ হাউ মাচ ডিড শি ওয়ান্ট? ডাজ হি ওয়ান্ট, হাউ মাচ ডাজ হি ওয়ান্ট। ডাজ সে কতটা সৎ ছিল? হাউ মাচ হাউ মাচ সে কতটা সৎ ছিল? রাইট। হাউ মাচ অনেস্ট হি ওয়াজ হি, ওয়াজ ওয়াজ হি। হি? ওকে, তুমি আমাকে কতটুকু বিশ্বাস করো? হাউ মাচ ইউ তুমি আমাকে কতটা বিশ্বাস করো? হাউ মাচ ইউ বিলিভ মি? হাউ মাচ ডু ইউ বিলিভ মি? ডু ইউ ডু ইউ বিলিভ মি? বিলিভ মি? রাইট। এই পোশাকের দাম কত? হাউ মাচ ইজ দিস ড্রেস? ওকে, তুমি কত টাকা ব্যবস্থা করতে পারবে? হাউ মাচ ডু ডু ইউ ম্যানেজ
হাউ মাচ মানি ক্যান ইউ ম্যানেজ, হাউ মাচ Oh, মানি ক্যান ইউ can you ম্যানেজ, ধন্যবাদ। manage? আর কে বলতে চাই প্লিজ? ওকে, সময় এবং পড়া কারোর জন্য থেমে থাকবে না, হ্যাঁ, কেউ না পারলেও কিন্তু আমাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। ওকে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পড়া ছিল, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কে বলতে চাই? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নিয়ে জিজ্ঞেস করলে কে পারবো, কে বলতে চাই? ওকে, অরুশীল, জি স্যার। বাংলায় কি দেখে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? স্যার, প্রথমত সাধারণত 90% সেন্টেন্সের লাস্টে চ বা চি থাকলে বুঝবো যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এরপরে এই চ না, মাত্র চ কাজ না, শেষ। চ না, ছ, ছ বা সি, ছ- হ্যাঁ, ছ বা জি ছি, স্যার। ওকে নাইস, ঠিক আছে, তারপর লাগবে না তারপর তারপর, স্যার তারপর এই লাগবে না, লাগবে না। প্রেজেন্ট আচ্ছা পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার বলেন তো। স্যার, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের নাকি? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টিগ্রেটিভ, নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ, চারটা স্ট্রাকচার বলেন, আচ্ছা স্যার, অ্যাফার্মেটিভ বলেন। অ্যাফার্মেটিভ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট। গুড। এরপর নেগেটিভ, নেগেটিভ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ নট অর হ্যাজ নট প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। এরপর ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট। এরপর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হচ্ছে হ্যাভ have নট, not or হ্যাজ নট, has not plus subject plus B3 plus object. গুড। ওকে, লিপি আক্তার আপু আপনি বলেন, বাংলা বাক্যে কি দেখে বুঝবে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? বাক্যের শেষে ছ বা সি থাকলে বর্তমান মানে মানে পূর্বের মানে বর্তমানের কাজ যা এখনো ফল আছে ওকে, দেখলে আহ, কাজটি কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে, তার ফল এখনো রয়েছে, এমন থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আচ্ছা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট পারফেক্ট টেন্সের টেন্স। চারটা স্ট্রাকচার বলেন তো, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ, নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের 3 নম্বর রূপ প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারগেটিভ নেগেটিভ, নেগেটিভ হ্যাঁ, নেগেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ নট হ্যাজ নট প্লাস ভার্বের 3 নম্বর রূপ প্লাস অবজেক্ট। তারপরে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হ্যাভ হ্যাজ সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 3 নম্বর রূপ প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ প্লাস ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হ্যাভ নট হ্যাজ নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের 3 নম্বর রূপ প্লাস অবজেক্ট। গুড। আর কে পারবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আর কে পারবো? স্যার আমি ওকে, কি দেখে বুঝবে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স? সাধারণত 90% সেন্টেন্সে ছ বা সি থাকলে, আর এই মাত্র কাজটি শেষ হয়েছে, এর ফল এখনো বাকি আছে। ওকে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের চারটা স্ট্রাকচার বলেন তো, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টিগ্রেটিভ এন্ড নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ। অ্যাফার্মেটিভ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট। তারপর স্যার নেগেটিভ নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ নট হ্যাজ নট প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট। এরপর ইন্টারোগেটিভ হ্যাভ হ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ না, নেগেটিভ নেগেটিভ প্লাস ইন্টিগ্রেটিভ, ইন্টারোগেটিভ হ্যাভ নট হ্যাজ নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস অবজেক্ট। গুড। আর কে পারবো, আর কে পারবো, কে পড়েছি? নো। নেক্সট আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস, শুদ্ধ করে প্রোনাউন্স করা, অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস। কে পড়েছি প্লিজ? জি, লিপি আক্তার আপু বলেন প্লিজ। গেট, গেদার, গেইন, গ্রিটিং, গ্রেপস, গ্রেট, গ্ল্যান্ট, গ্যাম্বল, গেট, গার্ড। ওকে নাইস, নেক্সট প্লিজ, নেক্সট, হু ওয়ান্ট টু সেই? আর কে বলতে চাই অ্যালফাবেট জি দিয়ে 10 ওয়ার্ডস? এর পরবর্তীতে ছিল আমাদের বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার, কে পড়েছে এটা? বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার,
ব্যাড ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার কে পড়েছি? স্যার আমি বলি। জি প্লিজ। Hello Smith, thank you very much. Thank you very much for trusting me uh, as your assistant. I will complete your assigned work timely and perfectly. I will connect you for further assistance. You are free to contact me anytime about the job. Regards, Isha Janmin. গুড। নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সেই? আর কে বলতে চাই? ওকে, সেন্টেন্স মেকিং রুল। সেন্টেন্স মেকিং রুল ছিল আমাদের কে করেছি? বলেছিলাম 5টি সেন্টেন্স করতে হবে সেন্টেন্স মেকিং রুলসটি দিয়ে। কে করেছি? Sir G Sir Gorsi. করেছেন, আচ্ছা জি। লিপি আক্তার আপু বলেন তো, আগে বাংলা জি বলেন দেন স্যার, ইংলিশ বলেন। আমার বড় ভাইয়ের নাম সেলিম। দি নেম অফ মাই বিগ ব্রাদার ইজ সেলিম। আমার ইল্ডার প্রিয় ব্রাদার, বিগ খেলার ব্রাদার নাম না, এটা বলবো ইল্ডার ব্রাদার। ই- বড় ভাই ইল্ডার ইল্ডার ব্রাদার, ছোট ব্রাদার। ভাই ইয়ঙ্গার ব্রাদার। হ্যাঁ। আমার প্রিয় খেলার নাম ফুটবল। দি নেম অফ ফেভারিট গেম অফ ফুটবল। আমার বইয়ের রংটি লাল ছিল। দি কালার অফ মাই বুক কভার ওয়াজ রেড। আমার নতুন জামাটির মূল্য হবে 2000 টাকা। দি প্রাইস অফ নিউ ড্রেস উইল বি 2000 টাকা। আমার ঘরের সম্পূর্ণ আসবাবপত্রের মূল্য 10 লক্ষ টাকা। দি প্রাইস অফ দি টোটাল ফার্নিচার অফ মাই হাউস উইল বি 10 লাখ টাকা। স্যার, বস্তাটির ওজন হবে 25 কেজি। দি ওয়েট অফ এ স্যাক উইল বি 25 kilograms. হুম। জি স্যার। ওকে। জি, ইসরাত জাহান বলেন তো। আহ, আমার প্রিয় আমার প্রিয় স্কুলের নাম 27 স্কুল অ্যান্ড কলেজ। দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট স্কুল 27 স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আমার টপস এর রং বেগুনি রঙের ছিল। দ্য কালার অফ মাই টপস ওয়াজ পার্পেল। বর্তমান বাজারে পাকিস্তানি জামার দাম সর্বোচ্চ 30,000 টাকা। দ্য প্রাইস অফ পাকিস্তানি ড্রেস ইজ হাই, থ্রি থ্রি থার্টি থাউ 30,000 টাকা। থার্টি থার্টি কে টিকে। আমার জুতার সাইজ 37 ছিল। দ্য সাইজ অফ মাই শোজ ওয়াজ 37। ওকে, আর কে পড়েছি প্লিজ? আর কে করেছি হোমওয়ার্কটি? আর কে করেছি? হ্যালো, হোমওয়ার্কটি আর কে করেছি? ওকে, আগামী ক্লাসের পরে আসি। টপিক প্রেজেন্টেশন। ট্রাফিক জ্যাম ছিল আগে কখনো? ট্রাফিক জ্যাম, ট্রাফিক জ্যাম ছিল কখনো? না স্যার। না স্যার। ওকে। না স্যার। ট্রাফিক জ্যাম থাকবে আগামীকালকে, আগামী ক্লাসে, নট আগামীকাল। আগামী ক্লাসের হোমওয়ার্ক থাকবে ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যাম কি, কেন ট্রাফিক জ্যাম হয়, ট্রাফিক জ্যাম দূর করার জন্য করণীয় কি, স্পেশালি ঢাকার শহরে ট্রাফিক জ্যাম এত বেশি কেন, এই টোটাল বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কথা বলবেন। ট্রাফিক জ্যাম মানুষের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। আহ, এই ট্রাফিক জ্যামে যদি মানুষ না পড়তো, এই সময়গুলো দিয়ে সে অন্য কাজ করলে নিজের ইনকাম প্লাস দেশের ডেভেলপমেন্টে কাজে আসতো। তো যে দেশ ট্রাফিক জ্যামে তার দেশের সিটিজেনদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, সে দেশের অর্থনীতি ডেভেলপমেন্ট করা অনেক বেশি কঠিন হয়। তো টোটাল ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে আপনি কথা বলবেন আগামী ক্লাসে।
এবং ট্রাফিক জ্যাম সমাধান করার জন্য আমাদের অবৈধ গাড়িগুলো উঠানো দরকার, আমাদের পুরাতন গাড়িগুলো ব্যান করে দেওয়া দরকার, আইনের আরো স্ট্রিক্ট হওয়া দরকার, সরকারের এই বিষয়ে বড় ভূমিকা পালন করা দরকার। এই টোটাল বিষয়গুলো আপনার আসবে অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যামে। ওকে, তাহলে টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম। সেকেন্ড থাকবে ভোকাবুলারি। ভোকাবুলারি থাকবে 180 থেকে 100 200, 180 থেকে 200 ভোকাবুলারি। 180 থেকে 200, একটু আমরা স্লাইড শেয়ার করতে চাই। ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি থেকে 200, ঝাঁকুনি দেওয়া জার্ক, ঝাঁকুনি দেওয়া জার্ক। বিপদগ্রস্ত করা জিও প্যারাডাইস, বিপদগ্রস্ত করা জিও প্যারাডাইস। টিটকারি দেওয়া জিয়ার, টিটকারি দেওয়া জিয়ার। রাখা কিফ, রাখা কিফ। জানা বাঁচে না নো, জানা বাঁচে না নো। গিট দেওয়া নট, গিট দেওয়া নট। টোকা দেওয়া নক, বাসায় যে নক করে না টোকা দেয়, টক টক কেউ আসে কিনা, টোকা দেওয়া নক। আর গিট দেওয়া হলো যে রশিতে গিট দেওয়া বা কোনো কিছুতে গিট দেওয়া, এটা হলো গিট দেওয়া। হাঁটু গেড়ে বসা নীল, এটা জাপানি চাইনিজরা কি করে, কারো সামনে গেলে হাঁটু গেড়ে বসে, নীল। ওকে, চুমু দেওয়া কিস। আগুন ধরানো কিন্ডেল, আগুন ধরানো। হত্যা করা কিল, অপহরণ করা কিডন্যাপ। লাথি মারা কিক, শব্দ করে হাসা লাফ। পরিচালনা করা লিড, পরিচালনা করা লিড। তাকানো লুক, ভালোবাসা লাভ। হারিয়ে ফেলা লস, বোঝাই করা লোড। মনোযোগ সহকারে শোনা বা লিসেন। পছন্দ করা লাইক। এ পর্যন্ত পড়া থাকবে, লাইক পর্যন্ত 180 থেকে 200। নেক্সট আমাদের ছিল হাউ প্লাস উইল এবং হাউ মাস। আগামী ক্লাসে থাকবে হাউ অফেন। হাউ অফেন মানে কতবার, হাউ অফেন কতবার। আচ্ছা, আগামী ক্লাসে থাকবে আস্কিং কোশ্চেন হাউ অফেন, হাউ অফেন কতবার। তুমি সেখানে কতবার যাও, হাউ অফেন ডু ইউ গো দেয়ার। তুমি সেখানে কতবার যাও, হাউ অফেন ডু ইউ গো দেয়ার। তুমি কতবার অনুশীলন করো, হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ। তুমি কতবার অনুশীলন করো, হাউ অফেন ডু ইউ এক্সারসাইজ। তুমি কতবার শপিং এ যাও, হাউ অফেন ডু ইউ শপিং। তুমি কতবার শপিং এ যাও, হাউ অফেন ডু ইউ শপিং। তুমি মোবাইলে কতবার কথা বলো, হাউ অফেন ডু ইউ স্পিক অন ইয়োর মোবাইল ফোন। তুমি মোবাইলে কতবার কথা বলো, হাউ অফেন ডু ইউ স্পিক অন ইয়োর মোবাইল ফোন। পোস্টম্যান কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ দ্য পোস্টম্যান কাম। পোস্টম্যান কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ দ্য পোস্টম্যান কাম। করিম এখানে কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ করিম কাম হিয়ার। করিম এখানে কতবার আসে, হাউ অফেন ডাজ করিম কাম হিয়ার। তুমি সেখানে কতবার যেতে, হাউ অফেন ডিড ইউ গো দেয়ার। যেতে এটা অতীত পাস্ট টেন্স। তুমি ছবিটা কতবার দেখেছিলে, হাউ অফেন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি। তুমি ছবিটা কতবার দেখেছিলে, হাউ অফেন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি। কত সময় পর পর বাস আসবে, হাউ অফেন উইল দ্য বাস কাম। কত সময় পর পর বাস আসবে, হাউ অফেন উইল দ্য বাস কাম। তুমি আমার কাছে কতদিন পর পর আসবে, হাউ অফেন উইল ইউ কাম টু মি। তুমি আমার কাছে কতদিন পর পর আসবে, হাউ অফেন উইল ইউ কাম টু মি। এটা পড়া থাকবে হাউ অফেন। এরপরে থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স।
প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা শিখেছিলাম বিকল্প পদ্ধতিতে টেন্স শেখা, সেখানে আমরা বলেছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চেনার উপায় হলো কি, বাংলা বাক্যে চলমান থাকবে, বাংলা বাক্যে চলমান থাকবে, নাম্বার ওয়ান, চলমান থাকবে এবং সময় থাকবে। চলমান এবং সময় থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যেমন আমি 2 ঘন্টা ধরে বই পড়ছি, তাহলে 2 ঘন্টা ধরে বই পড়ছি, এখানে সময় আছে 2 ঘন্টা। আবার চলমান বুঝাইছে বই পড়ছি, এখানে মতলব নাই, ম ত ল ব, ম ত ল ব, মতলব এখানে নাই। তাহলে আমি 2 ঘন্টা ধরে বই পড়ছি, এখানে চলমান আছে, সময় আছে, মতলব নাই, তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমি সকাল থেকে কাজ করছি, আমি সকাল থেকে কাজ করছি, সকাল থেকে সময় বলেছি এবং চলমান বলছি, তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আসেন বই কি বলছে, আমাদের ভাষায় তো বুঝলাম বই কি বলছে। বই বলছে কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে, কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনো চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। স্ট্রাকচার সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি অবজেক্ট, সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। নোট শুধুমাত্র থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ বিন হবে, বাকি সকল ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন হবে। ইউজ অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, কাজটি পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে বুঝাবে, অতীতে শুরু হয়েছে এখনো চলছে, ফলাফল এখনো বর্তমানে আছে রূপ বুঝাবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর বিভিন্ন সেন্টেন্স এর গঠন আমরা জানি, যে কোনো টেন্স দিয়ে 4টি স্ট্রাকচার হয়: অ্যাফার্মেটিভ হাবোধক, নেগেটিভ নাবোধক, ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবোধক এবং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ নাবোধক প্রশ্নবোধক। অ্যাফার্মেটিভ হাবোধকের স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি অবজেক্ট। আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কেন? কারণ আমি তোমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, যে অনেকক্ষণ সময় বলছে এবং এটা চলমান বুঝাইছে, এই কারণে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এর অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তাহলে কে অপেক্ষা করছে? আমি, আই। সাবজেক্ট হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন, আয়ের সাথে হ্যাভ বিন হয়, দিলাম হ্যাভ বিন। এরপর ভার্বের সাথে আইএনজি, অপেক্ষা করা ইংলিশ হলো ওয়েট, ওয়েটের সাথে আইএনজি করতে হবে, ওয়েটিং। আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ, তোমার জন্য, ফর এ লং টাইম, অনেকক্ষণ ধরে। নেগেটিভ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ নট বিন, হ্যাজ নট বিন ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। সে সপ্তাহ ধরে আমার সাথে কথা বলছে না, তাহলে সাবজেক্ট হলো সে, হি, হির সাথে ডাজ নট হয়, হি ডাজ নট, হি ডাজ নট বিন, কথা বলা ইংলিশ হলো টকিং টু মি ফর উইকস। আচ্ছা ইন্টারোগেটিভ প্রশ্ন করা, হ্যাভ হ্যাজ আগে আসবে, এরপরে সাবজেক্ট, এরপরে বিন ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। তুমি আমার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছো? তাহলে হাউ লং, এই যে দেখেন কিছুক্ষণ আগে শিখেছি হাউ লং মানে কতক্ষণ, তাহলে হাউ লং এরপরে আসবে হলো আমার অক্সিলারি ভার্ব। তুমি যেহেতু আছে ইউ, তাহলে হ্যাজ আসবে না হ্যাভ আসবে, তাহলে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়েটিং ফর মি। আচ্ছা হ্যাভ হ্যাজ ইন্টিগ্রেটিভের জন্য আগে আসবে হ্যাভ হ্যাজ, সেগুলো সাবজেক্ট নট বিন ভার্ব আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। আমি কি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়ছি না, প্রথমে হ্যাভ, এরপরে সাবজেক্ট, হ্যাভ আই নট বিন রিডিং এ বুক ফর 1 আওয়ার, হ্যাভ আই নট বিন রিডিং এ বুক ফর 1 আওয়ার, আমি কি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়ছি না। নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটিভ, আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের আদ্যপান্ত। অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস আগামী ক্লাসে থাকবে। অ্যালফাবেট এফ, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে হবে। এফ না, সাউন্ডটা আসবে অ্যাপ, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁটে এসে কামড় লাগবে, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁটে এসে কামড় লাগবে, অ্যাপ। এফ না, অ্যাপ, অ্যাপ। আমরা বলি ফ্যান, ফ্যান না, সাউন্ড উইল বি দ্য ফ্যান,
আমরা বলি ফাইন, ফাইন না, সাউন্ড উইল বি দ্য ফাইন। ফ্যান, ফাইন। আমরা বলি ফ্যাক্টরি, সাউন্ড উইল বি দ্য ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি, নট ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি। ফাইন, ফ্যাক্টরি, ফ্যান, ফ্যান্টাস্টিক, দেন ফ্যান্টাসি। তাহলে আগামী ক্লাসে অ্যালফাবেট এফ দিয়ে উই হ্যাভ টু প্রোনাউন্স দ্য 10 ওয়ার্ডস, 10টি ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে হবে। ওকে, এখানে এটা কি হয়েছে তোমার ক্যাশ ফর দ্য হাউ ডেয়ার ইউ, তর্কের প্রশ্নই ওঠে না, ইস জি স্যার। আনডিসপুটেবল। ওকে, নাইস। ওকে, এরপরে থাকবে সেন্টেন্স মেকিং রুল, এটা থাকবে সেন্টেন্স মেকিং রুল। সেন্টেন্স মেকিং রুল প্রথমটা পড়েছিলাম আমরা, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, সেন্টেন্স মেকিং রুল ছিল অ্যাফার্মেটিভ, আর এটা হলো সেন্টেন্স মেকিং রুল ইন্টোগেটিভ, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে। এর আগে ছিল সেন্টেন্স মেকিং রুল, এটা ছিল, এটা ছিল বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি বলতে চাইলে। আর এটা হলো বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি জানতে চাইলে, জানতে চাইলে আমরা এই স্ট্রাকচার ইউজ করব, জানতে চাইলে। বিশ্বের যে কোনো নাম, রং, সাইজ, মূল্য, ওজন, নাম্বার ইত্যাদি জানতে চাইলে আমরা এই স্ট্রাকচার ইউজ করব, জানতে চাইলে। প্রথমে আসবে হোয়াট, এরপরে ইস, প্রেজেন্ট টেন্স হলে ইস, পাস্ট টেন্স হলে ওয়াজ, ফিউচার হলে উইল বি। এরপরে সূত্রের দা, এরপরে নেম, কালার, সাইজ, প্রাইস, ওয়েট, নাম্বার, যে কোনো একটি সূত্রের অফ, যার কথা বলতে চাই, দেন এক্সটেনশন। যেমন তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত, প্রশ্ন করছে, তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত, প্রথমে আসবে হোয়াট, কারণ মূল্য বলছে, এখানে মূল্য আছে, তাহলে হোয়াট। এরপরে সূত্রের ইস, কেন এটা ইস, কারণ এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এই কারণে হোয়াট ইস। এরপরে সূত্রের দা, হোয়াট ইজ দা। এরপরে আসবে নেম, কালার, সাইজ, প্রাইস, ওয়েট, নাম্বার, এর যে কোনো একটি, তাহলে মূল্য বলেছে তার মানে প্রাইস, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস, সূত্রের অফ, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ, এ পর্যন্ত আমার সূত্র। এরপরে যার কথা বলতে চাই, তো সম্পূর্ণ জমির কথা, তাহলে দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইয়োর হাউস, তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমি, দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইয়োর হাউস। তাহলে তোমার বাড়ির সম্পূর্ণ জমির মূল্য কত, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য টোটাল ল্যান্ড অফ ইয়োর হাউস। তোমার ইংরেজি বইয়ের লেখকের নাম কি, তোমার ইংরেজি বইয়ের লেখকের নাম কি, প্রশ্ন করছে। প্রথমে আসবে হোয়াট, সূত্রের ইস, এরপরে সূত্রের দা, হোয়াট ইজ দা, এরপরে সূত্রের নেম, এরপরে সূত্রের অফ, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ। এরপরে যার কথা বলতে চাই, তোমার ইংরেজি বইয়ের লেখকের কথা, দ্য রাইটার অফ ইউর ইংলিশ বুক। তাহলে তোমার ইংরেজি বইয়ের লেখকের নাম কি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য রাইটার অফ ইউর ইংলিশ বুক। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম কত হবে, বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম কত হবে, দাম আছে, সূত্রে নিতে পারবো। তাহলে প্রথমে আসলে হোয়াট, এরপরে কত হবে, দেখেন ভবিষ্যতে, ফিউচারে বলছে কত হবে, মতলবের বলছে, তার মানে ইস, ওয়াজ আসবে না, উইল বি আসবে, তাহলে হোয়াট উইল বি। এরপরে সূত্রের দা, হোয়াট উইল বি দা। এরপরে সূত্রের প্রাইস, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস, সূত্রের অফ, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ। যার কথা বলতে চাই, 1 কেজি আপেলের কথা, 1 কেজি আপেল বর্তমান বাজার অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট। তাহলে বর্তমান বাজারে 1 কেজি আপেলের দাম কত, হোয়াট উইল বি দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি আপেল অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট। আগামী ক্লাসে এই সূত্রটা দিয়ে আপনি আরো 5টি সেন্টেন্স বানিয়ে বা 10টি সেন্টেন্স বানিয়ে আমাদেরকে শোনাবেন, প্রথমে বাংলা, ইংলিশ, বাংলা, ইংলিশ, বাংলা, ইংলিশ। বুঝছি কিনা, এখানে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, বোঝেন নাই এই সূত্র? না স্যার। ওকে, আফটার অর্ডার ছিল।
ওকে, বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার, এটা ছিল বায়ার ইমপ্রেস মেসেজ আফটার অর্ডার। আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে আমাদের জব ডিসক্রিপশন ইফ নিডেড, জব ডিসকাশন, তার সাথে কথা বলা। আচ্ছা, কাজ নিয়ে তার সাথে কথা বলা। বায়ার আপনাকে কাজ দিল, মাঝে মাঝেই আপনাকে এসে নক দিবে, আমার এই কাজটা এইভাবে করে দাও, এটা এইভাবে করে দাও। অথবা আপনাকে, আপনি তাকে ফোন দিলেন বা নক দিলেন যে আমি আর কি কি করব দেখেন, একটু দেখে দেন, আপনার আর কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা। সেই ক্ষেত্রে কনভারসেশনটা কেমন হবে? আসেন, কি বলছে, হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, এ ভেরি গুড মর্নিং টু ইউ। আপনি যদি তার সাথে সকালবেলা মেসেজ করেন অথবা সকালবেলা জুমে আসেন, সকালবেলা স্কাইপিতে কথা বলেন, তাহলে কি বলবেন? এ ভেরি গুড মর্নিং টু ইউ, আপনাকে শুভ সকাল জানাচ্ছি। আর যদি সন্ধ্যায় হয় এটা, তাহলে হবে এ ভেরি গুড ইভিনিং। আচ্ছা, আর্লিয়ার উই টকড, অলরেডি আমরা আর্লিয়ার মানে কি, এর আগে, ইতিপূর্বে আমরা কথা বলেছি। ইউ টোল্ড মি, আপনি আমাকে বলেছেন, অ্যাবাউট দ্য জব, লাইক ডিজিটাল মার্কেটিং অফ ইউর কোম্পানি, আপনার কোম্পানি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আপনি আমার সাথে কথা বলেছেন। বাট আনফর্চুনেটলি, আনফর্চুনেটলি, একটু দেখি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট রাইট নাও, আচ্ছা, বাট আনফর্চুনেটলি এখানে একটু একটা লাইন আছে, হবে, বাট আনফর্চুনেটলি আই কুডন্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ, বাই আই কুডন্ট মিট উইথ ইউ অ্যাগেইন, আপনার সাথে আমার পুনরায় কথা হয়নি। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট রাইট নাও ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি, যদি এখন আপনি চান আমার সাথে এখন কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা কথা বলতে পারেন, ডিগেট মিস্টার হোসেন। এখানে এই যে বাট আনফর্চুনেটলি পরে একটু লাইন আসবে, বাট আনফর্চুনেটলি আই কুডন্ট টক উইথ ইউ, আমি আপনার সাথে কথা বলিনি, বা আই কুডন্ট মিট উইথ ইউ, বা আই কুডন্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ, এখানে একটি লাইন অ্যাড হবে, এরপরে আসবে বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট, যদি আপনি চান, রাইট নাও এখন, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট মি, আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, রিগার্ড মিস্টার হোসাইন। আপনি চাইলে এটাও বলতে পারেন, হাই মিস্টার জন অথবা হ্যালো মিস্টার জন, উইথ কাইন্ড কনসার্ন আই উড লাইক টু ইনফর্ম ইউ, আমি আপনাকে ইনফর্ম করতে চাই, দ্যাট লাস্ট মান্থ ইউ ওয়ান্টেড মি, আপনি আমাকে চেয়েছিলেন অ্যাজ ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট, আপনার সহযোগী হিসেবে, অফ লোগো ডিজাইন অ্যাট ইউর অফিস, আপনার অফিসের লোগো ডিজাইনার হিসেবে আমাকে আপনি চেয়েছিলেন। বাট অ্যাট দ্যাট টাইম, এই যে দেখেন আনফর্চুনেটলি, এই যে এখান থেকে আসবে, বাট অ্যাট দ্যাট টাইম, ওই সময়, আই ওয়াজ সো বিজি, আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, এ লট অফ থিংস, অনেক কাজ নিয়ে, বাট নাও আই এম ফুললি রেডি টু ডু দ্য জব, এখন আমি রেডি রয়েছি এই কাজ করার জন্য। উড ইউ মাইন্ড, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, রেসপন্স মি, আমাকে আপনি রেসপন্স করবেন, ইফ ইউ নিড ইট, যদি আপনার দরকার হয়, প্লিজ, রিগার্ড মিস্টার হানিফ। তাহলে আমরা দেখে গেছে যে এখন যে মেসেজটা দেখলাম সেটা হলো, বাইরের সাথে যখন আমরা কন্টাক্ট করব, কন্টাক্ট করার সময় যদি তার সাথে কোনো গ্যাপ হয়, মাঝখানে কথা বলা নিয়ে কোনো গ্যাপ হয়, তাহলে আমরা এই মেসেজগুলো দিতে পারি। এটা আপনাকে হেল্প করবে তার সাথে আবার নতুন করে কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করে কাজগুলো সুন্দরভাবে করার জন্য। এটা হলো জব ডিসকাশন। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে। ওকে, তাহলে আগামী ক্লাসের টোটাল পড়াকে আমরা একটু রিভিশন দিচ্ছি। নাম্বার ওয়ান, টপিক প্রেজেন্টেশন, টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম, টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম। নাম্বার সেকেন্ড, vocabulary 180 to 200, 180 to 200. Number three, how often, how asking question to use how often, প্রশ্ন করা how often দিয়ে। নাম্বার ফোর, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নাম্বার ফাইভ, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে প্রোনাউন্স করা। নাম্বার ফাইভ, এফ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে প্রোনাউন্স করা। নাম্বার সিক্স, সেন্টেন্স মেকিং রুল, সেন্টেন্স মেকিং রুল। নাম্বার সেভেন, জব ডিসকাশন উইথ বায়ার্স, জব ডিসকাশন উইথ বায়ার্স। এই 7টি পড়া থাকবে আগামী ক্লাসে। আবারও বলি, একটি আম গাছে যত মুকুল ধরে সব মুকুলে আম হয় না, সময়ের সাথে সাথে অনেক মুকুল ঝরে যায়। ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট থাকবে, সবাই ইংলিশ শিখতে পারবে না, কারণ যারা রেগুলার না, যারা বাসায় হোমওয়ার্ক করে না, পড়া দিলে পড়ে না, তারা আগের জায়গায় রয়ে যাবে। তো আপনি শিখবেন কিনা, এটা টোটালি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে, বাট আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা থাকবে আপনাকে হেল্প করার জন্য, ইনশাল্লাহ। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবো। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, তা না হলে বিদায় নিব। স্যার, জি, আমাদের মানে বন্ধ দিবেন মানে কতদিন বুঝে?
আমাদের ক্লাসগুলো অনলাইন তো, হ্যাঁ, দেখা গেছে যদি এটা ফিজিক্যাল হইতো, যদি আপনার ইউনিভার্সিটিতে আসা লাগতো বা কলেজে আসা লাগতো, তাহলে কান্নাকাটি করা যাইতো যে স্যার প্লিজ একটু বন্ধ দেন না, নানা বাড়ি যাব, শ্বশুর বাড়ি যাব, বেড়াইতে যাব। যেহেতু ক্লাসগুলো রাতে হয়, আহ, এই সমস্ত কাজের পরে এই ক্লাসগুলো হয়, তো এই কারণে আমরা চাচ্ছি খুব বেশি বন্ধ দিতে চাচ্ছি না, 3-4 দিন বন্ধ দিতে চাচ্ছি ঈদের সময়। ঠিক আছে। মোটামুটি আমরা ঠিক করছি 5 দিন বন্ধ দিব, ঈদের আগের 2 দিন, ঈদের দিন, আর ঈদের পরের 2 দিন, টোটাল 5 দিন। ঈদের আগে 2 দিন, ঈদের পরে 2 দিন, আর ঈদের দিন, এই টোটাল 5 দিন বন্ধ দিব। আর ক্লাসটা যেহেতু অনলাইনে, Yes, সমস্যা নাই, এর বেশি বন্ধ দরকার হবে না। yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। Seriously.